विद्यार्थी मित्रों, वेलकम अगेन। यूनिट पेलो, ग्रीड पेलो, जे द जर्नी ऑफ माय लाइफ फ्रॉम अर्थ टू एवरेस्ट अरुणिमा सिन्हा विषे आपणे पार्ट 1 जोता था। हवे आपणे आ लेक्चरमां जोवानुं छे पार्ट 2, जेमां आपणे डिस्कस करीशुं सीन त्रीजो अने सीन चौथो। आवो भाषांतर द्वारा समजूती मेळवीए। आप सौ अपनी टेक्स्टबुक पण आपणी साथे ज राखो। सीन त्रीजो एमां छे ऑन 28 फेब्रुआरी 2012 एटले के 28 फेब्रुआरी 2012 ना रोज, ऑलमोस्ट अ ईयर आफ्टर आई वॉज पुश्ड आउट ऑफ द ट्रेन, मने ट्रेन मांथी बहार फेंकवामां आवी हती। मारा ट्रेन मांथी बहार फेंकाई गयाना लगभग एकाद वर्ष बाद आई सेट आउट फॉर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आई सेट आउट फॉर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हूँ तालीम संस्था माटे सेट आउट थई गई, चाली निकली। सेटअप बाय बेचेंद्री पाल, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी ए प्लेसनुं नाम छे। बेचेंद्री पाल ए तालीम आपनार। शुं कहे छे के 28 फेब्रुआरी 2012 ना रोज उत्तरकाशी पासे बेचेंद्री पाल द्वारा जे तालीम संस्था चलाववामां आवे छे त्यां जवा माटे हूँ चाली निकली, गोठवाई गई। आई कॉल्ड अप बेचेंद्री पाल टू टेल हर धैट, शुं कहे छे के अमे त्यां पहोंची गया जणाववा। आई कॉल्ड, मैं फोन कर्यो। आई कॉल्ड बेचेंद्री पाल टू टेल हर, तेणीने जणाववा माटे मैं बेचेंद्री पाल ने फोन कर्यो धैट के वी हैड रीच्ड उत्तरकाशी, अमे उत्तरकाशी पहोंची गया छीए ए जणाववा मैं बेचेंद्री पाल ने फोन कर्यो। शी वॉज सरप्राइज्ड एट हाउ क्विकली आई हैड रीच। तेणीने तो सरप्राइज, आश्चर्य थयुं। तेणीने नवाई लागी कि अरे अमे तो आटला जल्दी पहोंची गया हता, ए वातनुं एने सरप्राइज हतुं। आफ्टर धीस, त्यारबाद माय कॉन्फिडन्स स्काय रॉकेटेड। आवुं बन्या पछी मारो आत्मविश्वास अत्यंत वधी गयो। बेचेंद्री पाल हमेशा पम्प्ड उमेरता फ्रेश कॉन्फिडन्स इन मी। बेचेंद्री पाल हमेशा माटे मारामां ताजो ताजो कॉन्फिडन्स, आत्मविश्वास उमेरता। त्यारबाद जोईशुं अरुणिमा शुं कहेता मने। अरुणिमा ने कहेता, शुं कहेता कि अरुणिमा यू आर फार बेटर देन अदर्स। तू बीजा बधा करता, अन्य करता घणी बधी बेटर चढ़ियाती छे। धीस पीपल, आ बधा लोको आवा होय छे के जे सीम टू बी सफरिंग। सीम टू बी एटले देखाता होय, सफरिंग एटले पीड़ाता देखाता होय फ्रॉम अ हेन्डिकेप आवा પડકારથી, આવી શારીરિક અસક્ષમતાથી પીડાતા દેખાતા હોય। નોટ યુ, પણ તું આ બાબતથી જરાય પીડાતી નથી। શું કહે છે કે आई एम प्राउड ऑफ यू, मने तारा पर गर्व है। बट परंतु बिफोर एटले पहला एवरेस्ट एक्सपीडिशन एटले जोखमी आरोहण अथवा तो हेतुपूर्वकनो प्रवास आरोहण के एवरेस्टनुं चढ़ाण कर्या पहला यू विल हैव टू प्रूव योर सेल्फ। तारे तारी जातने साबित करवी पड़शे कि तू सक्षम छो चढ़वा माटे। इफ यू क्लाइम, जो तू चढ़ी शके, क्लाइम एटले चढ़वू, 21,798 फीट हाई एटले के 21,798 फूट ऊंचो, एटलो ऊंचो एक पर्वत है। एनु नाम है चामसर कांगड़ी। चामसर कांगड़ी नामनो जो पर्वत है 21,798 फूट ऊंचो आ चामसर कांगड़ी नामनो पर्वत है जे लद्दाख में आवेलो छे। ए तू एक बार चढ़ी जा तो यू विल बी ऑन योर वे टू एवरेस्ट। तो तू एवरेस्ट चढ़ी जाए तो एवं मानी लेवानुं कि एवरेस्ट पर तू चढ़ी सके, तने एवरेस्ट चढ़ता कोई रोकी शके नहीं। बात शुं थई, 28 फेब्रुआरी 2012 ना रोज उत्तरकाशी जे स्थळ छे ज्यां बेचेंद्री पाल एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलावे, त्यां पहोंच्या। मळ्या अरुणिमाए एमने सपोर्ट आप्यो, आत्मविश्वास पूरो हमेशा पाड़ती रही અને કીધું કે લદ્દાખ પાસે આવેલો, જે લદ્દાખમાં આવેલો
શામસર કાંગડી નામનો પર્વત તું ચડી જા તો તું તારી જાતને પ્રૂવ કરી શકે કે એવરેસ્ટ ચડવા માટે સક્ષમ છો. પછીનો પેરેગ્રાફ છે, આઈ સક્સેસફુલી મેં સફળતાપૂર્વક કમ્પ્લીટેડ ધેટ એક્સપિડિશન. મેં સફળતાપૂર્વક એ એક્સપિડિશન એ આરોહણ પૂરું કર્યું. બાય ધ ટાઈમ વી રીચ ધ બેઝ કેમ્પ. એવામાં અમે જે બેઝ કેમ્પ હતો એટલે કે આધાર શિબિર, એ બેઝ કેમ્પ એટલે આધાર શિબિર પણ થાય, બાકી કહેવાય કે પર્વતારોહણમાં જે આગળનું કઠિન ચડાવ હોય ને એ કરતાં પહેલાં એક પડાવ આવે જ્યાં અસ્થાયી રીતે વિશ્રામ કરી શકાય, આગળના જે ચડાવ હોય એના માટે જરૂરી તૈયારી કરી શકાય, એ પાયાનું એક શિબિર હોય છે. ત્યાં પહોંચ્યા, જે સિચ્યુએટેડ એટલે આવેલો હતો એટ 18,000 ફીટ, જે 18,000 ફૂટની ઊંચાઈએ આવેલો જે બેઝ કેમ્પ હતો ત્યાં સુધી અમે પહોંચીએ. ત્યાં સુધીમાં તો 16 ઓફ ધ 19 મેમ્બર્સ, 19 જે સદસ્યો હતા એમાંથી 16 સદસ્યો ઓફ ધ ટીમ હેડ રિટાયર્ડ, કે જે રિટાયર થઈ જાય એટલે નિવૃત્ત થઈ જવું અથવા તો થાકી જવું, હવે ત્યાંથી ન જવું એમ. બેચેન્દ્રીપાલ ગ્રીટેડ મી. બેચેન્દ્રીપાલે મારું ગ્રીટેડ કર્યું, અભિવાદન કર્યું એટ ધ બેઝ કેમ્પ. આ જે બેઝ કેમ્પ હતો ને ત્યાં મારું અભિવાદન કર્યું. હવે એમનું અભિવાદન શું કહીને કર્યું એ આપણે જોવાનું છે. કર્યું શું કીધું તું? મેરી શેરની. બેચેન્દ્રીપાલે આ જે અરુણિમાને શું કીધું? મેરી શેરની એટલે કે મારી સિંહણ એવું કીધું. પછી જો વાત કરીએ આગળ કે સી સેડ એન્ડ ટુક મી ઇન વાર્મ એમ્બ્રેસ. તેણે આવું કીધું, પછી અભિવાદન કર્યું, મેરી શેરણી કીધી અને પછી મને ઉમળકાભેર મને એ વાર્મ એમ્બ્રેસ આપ્યો એટલે ભેટી પડી. ઇન ધ ઇવનિંગ બેચેન્દ્રીપાલ એનાઉન્સ્ડ. બેચેન્દ્રીપાલે જાહેર કર્યું, જણાવી દીધું. શું જાહેર કર્યું? અનાઉન્સ જણાવી દીધું ધેટ કે આઈ વોઝ ફાઇનલી, અંતે હું રેડી, તૈયાર હતી ફોર એવરેસ્ટ. એવરેસ્ટ માટે હું તૈયાર છું. ખુશ થઈ ગઈ કે બેચેન્દ્રીપાલે અમને કીધું કે હવે તું તૈયાર છે, એવરેસ્ટ ચડી શકે છે. સી ઓલ્સો અસ્યુર. તેણે એ પણ ખાતરી આપી મને કે ધેટ કે સી વુડ ટોક ટુ ઓફિશિયલ્સ એટ ટાટા સ્ટીલ ફોર સ્પોન્સરિંગ માય એવરેસ્ટ ડ્રીમ. મારું એવરેસ્ટનું સ્વપ્ન પૂરું કરવા માટે સ્પોન્સરિંગ એટલે પુરસ્કર્તા બનવું, મદદ કરવી, આર્થિક મદદ કરવી, જે કીટને આ તે આપે. તેણે મને એ પણ ખાતરી આપી કે મારા એવરેસ્ટના સ્વપ્નને સાકાર કરવા પુરસ્કર્તા તરીકે સ્પોન્સર બનવા માટે ટાટા સ્કીલના જે ઓફિશિયલ્સ છે, અધિકારીઓ છે, એમની સાથે બેચેન્દ્રીપાલે કીધું કે હું વાત કરીશ. હવે આપણે જોઈશું સીન 4, ચોથું દ્રશ્ય. અભ્યાસ કરવાનો છે સીન 4, ચોથું દ્રશ્ય. એમાં શું વર્ણવાય છે અરુણિમા? સ્ટાર્ટ કરીશું. હું અરાઈવ એટલે આવી પહોંચી. આઈ અરાઈવડ હું આવી એટ એવરેસ્ટ બેઝ કેમ્પ ઓન 11th એપ્રિલ 2013. 11 એપ્રિલ 2013ના રોજ એવરેસ્ટનો જે બેઝ કેમ્પ છે ત્યાં આવી પહોંચી. નિયર અબાઉટ 2 years had passed since was thrown out of the moving train. નિયર અબાઉટ આશરે આસપાસ 2 વર્ષની આસપાસ એ પસાર થઈ ગયા હતા. સિન્સ વોઝ થ્રોન આઉટ ઓફ ધ મૂવિંગ ટ્રેન. ચાલતી ટ્રેનમાંથી બહાર ફેંકાઈ જવાને બરાબર 2 વર્ષ પસાર થઈ ગયા હતા. શું કહે છે કે નિયર અબાઉટ બરાબર 2 વર્ષ પસાર થઈ ચૂક્યા હતા. એટ ધ બેઝ કેમ્પ નોબડી સીમ ટુ નો. આ જે બેઝ કેમ્પ હતો ત્યાં નોબડી સીમ ટુ નો, કોઈને ખબર પણ નથી ધેટ કે આઈ હેડ એન આર્ટિફિશિયલ લેગ, કે મારે એક કૃત્રિમ પગ છે, કોઈને હજી તો ખબર નથી. હવે વન ડે એક વખત એવું થયું, વાઇલ રિટર્નિંગ, જ્યારે અમે પાછા ફરતા હતા, માય લેફ્ટ લેગ ગોટ વેટ. મારો ડાબો પગ ભીનો થઈ ગયો. વિથ સ્નો, બરફને લીધે, બરફથી ભીનો થઈ ગયો. બિકોઝ કારણ કે આઈ હેડ સ્લીપ્ડ અ કપલ ઓફ ટાઈમ. હું 2 વખત સ્લીપ થઈ ગઈ એટલે કે પડી ગઈ, લપસી ગઈ. ઓન ધ સ્લીપરી સરફેસ એટલે સપાટી, સ્લીપરી એટલે લપસણી જે સપાટી હતી એના પર મારો 2 વખત પગ લપસી ગયો. અને શું થયું તો કે મારો પગ બરફને લીધે ભીનો થઈ ગયો. શું કહે છે કે હું એપ્રિલ 11
એટલે કે 11 એપ્રિલ 2013ના રોજ એવરેસ્ટ બેઝ કેમ્પમાં આવી પહોંચ્યો. હવે આજે ચાલુ ટ્રેનમાંથી ફેંકાઈ જવાને બરાબર 2 વર્ષ પસાર થઈ ચૂક્યા હતા. હવે મારો એક પગ કૃત્રિમ છે એ તો હજી કોઈને બેઝ કેમ્પમાં ખબર નથી, પણ થયું એવું ખબર કેમ પડી ખબર? તો કે એક દિવસ અમે ત્યાંથી પરત આવતા હતા તો એક લપસણી સપાટી પર 1-2 વખત હું પડી ગઈ. બરાબર છે, 2 વખત હું લપસી ગઈ લપસણી સપાટી પરથી, અને મારો પગ છે, ડાબો પગ છે એ બરફથી પલળી ગયો. એટલે થોડી ખબર પડી. નેક્સ્ટ મોર્નિંગ, બીજા દિવસે સવારે આઈ લેફ્ટ આર્ટિફિશિયલ લેગ આઉટ ઇન સન ટુ ડ્રાય. કે બીજા દિવસે સવારે મેં આ જે કૃત્રિમ પગ છે એને તડકામાં સૂકવવા માટે મૂક્યો. ઇન ધ સન ટુ ડ્રાય, સૂર્યમાં ડ્રાય એટલે સૂકવવા માટે મૂક્યો. એટ ધેટ ટાઈમ, એ સમયે સમ ફોરેનર્સ, એની સાથે બીજા અમુક ફોરેનર્સ, વિદેશી લોકો પણ હોય, એમને રિયલાઇઝ એટલે ભાન થવું, ખબર પડી ધેટ કે આઈ હેડ ઓનલી વન લેગ, મારે તો એક જ પગ હતો. આફ્ટર ધેટ અને ત્યારબાદ માય ટીઆરપી શોર્ડ એટલે શોર એટલે વધવું, ઊંચું આવવું, વધવા લાગી. ટીઆરપી એટલે ટીઆરપી, લોકપ્રિયતા આપણે કહીએ. ટીઆરપી એક ટૂંકું રૂપ છે અને ટીઆરપીનું પૂરું નામ તમે સાંભળતા હશો ટેલિવિઝનમાં. ટીઆરપી, ટી એટલે ટેલિવિઝન, આર એટલે રેટિંગ અને પી એટલે પોઈન્ટ. ટેલિવિઝન રેટિંગ પોઈન્ટ એટલે કે જે તે કાર્યક્રમ હોય ટીવીના, એ કાર્યક્રમની લોકપ્રિયતા માપવાનો આ એક એકમ છે. બરાબર છે? આપણે કેમ લીટર દૂધને માપીએ લીટરમાં, બીજું કોઈ હવા માપતા હોય, પછી તો કોઈ પાણી ક્યુસેક એ પ્રમાણે માપીએ, અથવા કોઈ પણ વસ્તુ અનાજ આપણે વજનમાં માપીએ. એમ લોકપ્રિયતા માપવા માટેનું એકમ છે ટીઆરપી. કયા ચેનલની ટીઆરપી વધુ છે કે ઓછી, એના પર એની લોકપ્રિયતા નક્કી થાય એ ચેનલની. તો આવું બન્યું. પછી તો મારી ટીઆરપી, મારી લોકપ્રિયતા ખૂબ આગળ વધવા લાગી. ત્યાર પછીનો પેરેગ્રાફ છે. હવે ઇન ફાઇનલ એક્સપિડિશન, અંતિમ અમારે આરોહણ હતું, ચડાવ ટુ સાગરમાથા. બરાબર છે? સાગરમાથા જે પર્વત છે એને અમારું અંતિમ, સાગરમાથા પર્વત છે ત્યાં અંતિમ અમારો જે ચઢાણ હતું એમ કહે છે. હવે એનો મતલબ થાય સાગરમાથાનો હેડ ઓફ સી, એટલે કે દરિયાના દેવ. ધ લોકલ, સ્થાનિક નામ છે ઓફ પીક ઓફ એવરેસ્ટ, એટલે કે એવરેસ્ટ શિખર માટેનું એક સ્થાનિક નામ છે. હવે નીમા કાંચા વોઝ માય માઉન્ટેન ગાઈડ. નીમા કાંચા પુરુષ છે. નીમા કાંચા મારો પર્વતીય માર્ગદર્શક, માઉન્ટેન એટલે પર્વતીય, ગાઈડ એટલે માર્ગદર્શક હતો. હી વોઝ નાઇસ એન્ડ હેલ્પફુલ. તે ખૂબ સારો અને મદદ કરતો માણસ હતો. નેપાળી માણસ હતો, નેપાળનો હતો. હું કે જે યુઝ ટુ સ્કોલ્ડ એટલે ખીજાવું, ધમકાવવું, ખીજાવું. મી એટ ટાઈમ વેન અપસેટ. બરાબર? આ નેપાળી માણસ હતો. જો તે મને ખીજાય તો ક્યારેક મને શું કહેવાય, જો તે ખીજાય તો ક્યારેક મને તે વળતો, એમ કે ક્યારેક હું અપસેટ પણ થતી, કે ક્યારેક અમારો નીમા કાંચા, અમારો પર્વતારોહક જે ગાઈડ માર્ગદર્શક છે, ક્યારેક મને સ્કોલ્ડ કરે, ખીજાય, બરાબર, તો ક્યારેક હું અપસેટ થતી. ધ લાસ્ટ ટ્રેક, અંતિમ ટ્રેક. બરાબર? લાસ્ટ ટ્રેક એટલે કે અંતિમ કેડી. આ પીક જે શિખરની અંતિમ કેડી બિગેન શરૂ થઈ. ઇટ વોઝ વેરી ડેન્જરસ, નેરો પાથ. ડેન્જરસ એટલે જોખમી, અને નેરો પાથ એટલે સાંકડો, નેરો એટલે સાંકડો રસ્તો હતો. આઈ સ્લીપ્ડ, હું લપસી ગઈ. એન્ડ ફેલ વન્સ, એક વખત લપસી ગઈ અને પડી ગઈ. ઇવન માય ઓક્સિજન વોઝ રનિંગ આઉટ. શું કહે છે કે અરે મારો ઓક્સિજન પણ રનિંગ આઉટ, ખતમ થઈ ગયો હતો. બરાબર? પછી કહે છે કે આઈ વોઝ સ્ટ્રગલિંગ, હું સંઘર્ષ કરી રહી હતી. વિથ માય પેઇનિંગ લેગ, મને પીડા આપતા, દુખતા પગ સાથે હું સંઘર્ષ કરી રહી હતી. માય શેરપા શેડ. બરાબર? મારા શેરપા હતા, ત્યાં શેરપા હતા વ્યક્તિ, એમણે કીધું કે આઈ મસ્ટ ક્વિટ, મારે છોડી દેવું જોઈએ, કે હવે રહેવા દે, એમ પર્વત ન ચડવો જોઈએ, એવી સલાહ આપી શેરપાએ. બટ પરંતુ આઈ ન્યૂ, હું જાણતી હતી ધેટ કે ધેર વોઝ નો ગોઈંગ બેક, કે હવે પાછું વળવાનું થતું નથી, એની મને ખબર હતી. આઈ પુશ્ડ ફોરવર્ડ થ્રો માય શેરપા કેપ્ટ ઇન્સિસ્ટિંગ ધેટ આઈ શુડ રિટર્ન. કે મારા શેરપાએ મારે પાછું વળી જવું જોઈએ એવો સતત આગ્રહ રાખ્યો. શું એ ઇન્સિસ્ટ એટલે આગ્રહ રાખ્યો, સતત આગ્રહ રાખતા રહ્યા. ધો, બરાબર, શું કહે છે
કે ધો માય શેરપા કેપ્ટ ઇન્સિસ્ટિંગ, મારા શેરપા મને પાછું વળવા માટેનો આગ્રહ રાખ્યો હોવા છતાં પણ આઈ પુશ્ડ ફોરવર્ડ, હું આગળ જતી રહી. આઈ પુશ્ડ ફોરવર્ડ, હું આગળ જતી રહી. આઈ હેવ ઇનફ ઓક્સિજન ટુ રીચ ધ સમિટ. સમિટ એટલે શિખરે પહોંચી શકાય એટલો એમ તો મારી પાસે થોડો ઓક્સિજન પણ હતો. ઓક્સિજન પણ શું કહે છે કે બચ્યો હતો, એમ કે મારી પાસે શિખર પર પહોંચવા થોડોક ઓક્સિજન પણ બચ્યો હતો. અને એન્ડ હોસ્ટ કન્ટ્રીઝ ફ્લેગ, અને મારા દેશનો ધ્વજ ફરકાવવા માટે અને શિખર પર પહોંચી મારા દેશનો ધ્વજ ફરકાવવા માટે અમુક આજે ઓક્સિજન બચ્યો હતો. વોટ હેપન આફ્ટરવર્ડ ડઝન્ટ મેટર એનીવન. પછી શું થાય, ત્યારબાદ શું થશે એનાથી મને કોઈ ફેર નહોતો પડતો, મને એની પરવા નથી. આઈ ટોલ્ડ નીમા કાંચા, મેં નીમા કાંચાને ફર્મલી, મક્કમતાથી નીમા કાંચાને કીધું. મેં નીમા કાંચાને મક્કમતાથી કીધું. રિમેમ્બર, યાદ રાખીએ. હવે આ જે છે એ એક કોટ સુવિચાર આવશે. શું કહે છે સુવિચાર, ક્યાંથી છે કે નન કેન ડિફીટ યુ અન્ટિલ યુ કન્સીડ. શું કહે છે કે નન કેન ડિફીટ યુ અન્ટિલ યુ કન્સીડ, એટલે કે નન કેન, કોઈ ન ડિફીટ એટલે હરાવી શકે, યુ તમને, અન્ટિલ જ્યાં સુધી નહીં ત્યાં સુધી, યુ કન્સીડ એટલે તમે સ્વીકારો, કે જ્યાં સુધી તમે હાર ન સ્વીકારો ત્યાં સુધી કોઈ તમને હરાવી શકતું નથી. યસ, હા, એવું બને કે કોઈ ઓકેશનલ ફેલર, કોઈ પ્રસંગોપાત નિષ્ફળતા મળે, પણ વિલ ટેસ્ટ યુ, એ તમારી ખાતરી કરતું હોય, તમારી કસોટી કરતું હોય, પરંતુ કીપ ટ્રાઇંગ, પ્રયાસ કરવાના શરૂ રાખો. સમ ડોર્સ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટી એટલે તક, ડોર્સ એટલે દરવાજા, તકના કોઈક દરવાજા વિલ સર્ટનલી ઓપન, ચોક્કસ રીતે ખુલશે. ત્યારબાદ આઈ કુડ સી હિમ ફોલોવિંગ મી ઇવન એઝ, ત્યારબાદ હું એને જોઈ શકતી હતી. ઇવન એઝ આઈ કન્ટિન્યુ ટુ ડ્રેગ માય સેલ્ફ ટુ ધ ટોપ. શું કહે છે કે પછી મેં જોયું કે મેં શિખર તરફ મારી જાતને શ્રમપૂર્વક ખેંચવાનું ચાલુ રાખ્યું. ધ ડ્રેગ કન્ટિન્યુ ટીલ ઇટ ફાઇનલી હેપન. શું કે પરાણે ખેંચ્યું, આમ અંત સુધી ચાલ્યા જ કરું, મહેનત કરી. ધ ટોપ એટલે કે ટોચ ઇઝ સ્મોલ, નાનકડી હતી. 20 by 20 આઈસ ટેબલ, એટલે કે 20 by 20 ના એક આઈસ ટેબલ હોય, આઈસ બરફ હતો એટલે આઈસ ટેબલ જેવું લાગતું હતું. આઈ સો, મેં જોયા, સેવરલ કેટલાક, ફ્લેગ એટલે ધ્વજ, ઓફ વેરિયસ એટલે જુદા જુદા, કન્ટ્રીઝ એટલે દેશના, ફ્લેટરિંગ એટલે ફરકતા, પ્રાઉડલી એટલે ગર્વભેર, અલગ અલગ દેશના ફ્લેગ, રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકતા, ગર્વભેર ફરકતા મેં જોયા. આઈ હેડ લીવડ ધીસ મોમેન્ટ સો મેની ટાઈમ ઇન માય માઇન્ડ. આ ક્ષણને મેં મારા મનમાં એટલી બધી વખત જીવી હતી, સ્મૃતિમાં સ્થિર કરી હતી. બરાબર, કે આઈ ડીડ નોટ હેવ ટુ બી ટોલ્ડ ધેટ ફાઇનલી આઈ હેડ અરાઇવ્ડ, કે મારે એ કહેવાની જણાવવાની જરૂર નહોતી કે અંતે હું અહીંયા આવી પહોંચી હતી. એટ 10:55 AM Antimeridien on 21st May 2013 I was on the top of the world. શું કહે છે કે 21 મે 2013ના સવારના 10:55 I was on the top of the world. હું દુનિયાના સર્વોચ્ચ શિખરે હતી. અંતિમ પેરેગ્રાફ. I felt, મને એવું લાગ્યું, like dancing, crying and laughing at the same time. મને એક સાથે નાચવાનું, રડવાનું અને ખડખડાટ હસી પડવાનું મન થયું. My mind was kaleidoscope of emotions. મારું મન ઇમોશન્સ એટલે લાગણીઓનું કેલિડોસ્કોપ બની ગયું. કેલિડોસ્કોપ શું છે ખબર? એક ઉપકરણ છે, એક સાધન છે, આપણે દૂરબીન જેવું સતત બદલાતા રંગ અને આકાર દેખાડતું એક સાધન છે કેલિડોસ્કોપ. તો મારું મન છે એ લાગણીનું કેલિડોસ્કોપ બની ગયું. એવરીવન હેઝ અ રીઝન ટુ બી અલાઇવ. દરેકને જીવતા રહેવા માટે એક કારણ જોઈતું હોય છે. મે બી, કદાચ, શાયદ, ધીસ વોઝ માઇન. આ પણ મારા માટે આ કારણ હતું, જિંદગી જીવવા માટે એક કારણ હતું. આઈ હેલ્ડ માય ફ્લેગ. મેં મારો જે ધ્વજ છે એ હેલ્ડ કર્યો, ફરકાયો. એન્ડ રેઝ બોથ માય હેન્ડ, અને મારા બંને હાથ ઊંચા કર્યા. આઈ હેવ ટુ રજિસ્ટર માય કન્ટ્રીઝ રેકોર્ડ. મારા દેશ રજિસ્ટર એટલે નોંધાવવું, રેકોર્ડ એટલે વિક્રમ.
મેં મારા દેશનો વિક્રમ નોંધાવવા બંને હાથ ઊંચા કરી અને મારો ધ્વજ લહેરાવ્યો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એક મહાન વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વની એક પ્રેરણાત્મક વાર્તા ગાથા હતી. જોયું ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેટલા સંઘર્ષ કર્યા પછી કેવડી મોટી સફળતા હાંસલ કરી શકાય છે એ આપણે આ યુનિટમાંથી, આ રીડમાંથી, આ પ્રોઝમાંથી, આ પાઠમાંથી શીખવા મળે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણો આ ફર્સ્ટ યુનિટનો ફર્સ્ટ રીડ સમાપ્ત કરીએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ.